어떤 의미에서 성경은 하나님의 말씀인가요? 무엇을 근거로 기독교인들은 성경을 하나님이 쓰신 책으로 생각하나요? 이번 회는 왜 기독교는 성경을 하나님의 말씀으로 생각하는지를 살펴보겠습니다. 상식으로 이해하고 영어로 배우는 유튜브 성경개론 시리즈 10번째 이야기를 시작하겠습니다. 일단 오늘의 본문을 읽어내려 가겠습니다. The Bible was never designed to be read as great literature, sober history, naive philosophy, or primitive science. Men remember stories, treasure traditions, and wrote in various forms of literature because of one inescapable conviction. They have been confronted by God in events which had taken people in their history. They do not tell us about searching for moral values or attempting to reach a more satisfying philosophy by standing a bit taller on their intellectual topics. Rather, they bear witness to their encounter with God in the midst of crucial events of a historical crisis. The subject matter of the Bible then is God's self-revelation to men. Because of this stupendous theme, traditional Christianity has described the Bible as the Word of God, has insisted upon the divine authorship of Scripture. 밑에 설명란에 오늘의 본문이 있습니다. 지금 이해가 되지 않으면 영상을 멈추고 오늘의 본문을 천천히 읽으셔서 대충의 내용을 이해하시고 영상을 다시 보시기를 추천합니다. 이제 각각의 문장을 하나씩 들여다보겠습니다. The Bible was never designed to be read as great literature, sober history, naive philosophy, or primitive science. 먼저 be never designed to 동사가 오면 뭐뭐 할 의도가 전혀 없다. be read가 왔기 때문에 읽혀질 의도가 전혀 없다의 의미가 되겠습니다. sober는 형용사로 serious의 뜻이 있고요. 진지한, 맨정신인의 의미가 있습니다. 이 문장에서는 본격적인의 의미가 더 나을 것 같습니다. primitive는 형용사로 원시적인, 아주 오래전의 의미가 있습니다. 이 문장에서는 간단한, 심플한, 초기 단계의 의미가 있습니다. 그러면 이 문장을 해석해 보면 성경은 훌륭한 문학 작품이나 진지한 혹은 본격적인 역사 또는 순수한 철학 관련 서적이나 간단한 걸음마 단계의 과학책으로 읽히기 위해 쓰여진 책이 아닙니다. 로 해석하면 되겠습니다. 성경이란 어떤 책인가에 대한 본질을 이야기하고 있습니다. 성경이 어떤 의도로 쓰여졌는가에 대한 대답을 가지고 있어야 성경을 이해하는 데 도움이 되겠습니다. 이런 의미에서 성경은 문학책, 역사책, 철학책, 과학책이 아니다라고 말합니다. 물론 지난번에 인간의 책이라는 면에서 보면 성경 안에는 문학과 역사가 있고 철학과 원시 상태의 과학도 존재하지만 애초에 그 용도로 쓰여진 책이 아니다라고 정의하고 있습니다. 다음 문장을 보시겠습니다. Men remembered stories, treasured traditions, and wrote in various forms of literature because of one inescapable conviction. 먼저 men은 성경의 저자들을 말하는 것으로 보여집니다. 동사로 쓰인 treasure는 소중히 여겨서 잘 보존하다, 간직하다의 의미가 있습니다. adore, preserve의 뜻이 있습니다. inescapable conviction은 피할 수 없는 신념, 믿을 수밖에 없는 확신 정도로 번역하면 되겠습니다. 해석을 해보면 성경의 저자들은 이야기들을 기억하고 전통을 보존하며 그것들을 다양한 형식의 문학 작품으로 기록했는데 단 하나의 피할 수 없는 신념 때문이었다로 이해하면 되겠습니다. 성경을 기록한 사람들은 입으로 전해져 내려온 조상의 이야기를 기억했고 대대로 내려온 신앙의 전통들을 소중히 여겨서 잘 간직했으며 자신들이 알고 있는 여러 가지 형태의 글로 기록했습니다. 그들을 그렇게 만든 이유는 그들의 피할 수 없는 단 하나의 신념 때문이었습니다. 그 신념이 무엇인지는 뒤에 문장에서 이야기를 하고 있습니다.
They have been confronted by God in events which has taken people in their history. confronts는 어떤 대결을 암시하면서 직면하다, 당면하다, 맞닥뜨리다의 뜻으로 결국 만날 것을 만났다라는 뉘앙스가 있습니다. Take people in their history, 직역하면 그들을 그들의 역사 안으로 끌고 들어간다의 의미로서 풀이해보면 그들의 역사에서 각인된 절대 잊을 수 없는의 의미가 있다고 생각합니다. 해석을 해보면 그 신념이란 그들이 그들의 역사에서 각인된 사건들에서 하나님을 맞닥뜨렸다는 사실이다로 해석할 수 있겠습니다. 앞문장과 이어서 보면 성경을 기록하게 된 결정적인 이유는 바로 그들의 역사에 있어서 확실히 각인된 중요한 사건들 속에서 그들이 하나님을 만났다는 사실과 그 사실에 대한 확고한 신념들 때문이었다로 이해하면 좋겠습니다. 다음 문장을 보면요. They do not tell us about searching for moral values or attempting to reach a more satisfying philosophy by standing a bit taller on their intellectual topics. 일단 해석부터 하겠습니다. 성경의 저자들은 우리에게 말하고 있지 않습니다. 무엇을 말하고 있지 않냐 하면 searching for moral values 또는 attempting to reach a more satisfying philosophy by standing a bit taller on their intellectual topics. 자, searching for moral values는 윤리적 가치를 찾을 것을 말하지 않습니다로 해석하면 되겠습니다. 성경에서는 도덕적 가치가 될 만한 것을 찾으라고 말하지 않습니다. 다음 구절 보면 attempting to reach a more satisfying philosophy가 있죠. 이거는 지적 호기심을 만족할 만한 이념 혹은 철학을 구하려는 노력으로 이해하면 될 것 같습니다. 그리고 by standing a bit taller on their intellectual topics에서 intellectual topics는 대화에 있어서의 지적으로 높은 수준의 대화 혹은 화제거리가 되겠습니다. 그리고 standing tall은 be proud, confident의 뜻이 있어서 자신감이 있어 하다, 당당히 임하다, 잘난 체 하다의 뜻이 있습니다. 그래서 by standing a bit taller on their intellectual topics까지 해석을 하면 지적 화제거리 혹은 지적인 주제에 있어서 잘난 체함으로써로 직역할 수 있겠습니다. 그리고 attempting to reach a more satisfying philosophy by standing a bit taller on their intellectual topics 여기까지를 의역해 보면 남들과 대화하는 데 있어서 자신이 뭔가 잘 아는 척할 만큼 충분한 수준의 철학과 이념을 쫓으려는 것으로 이해하면 되겠습니다. 이제 전체 문장을 해석해 보겠습니다. 성경의 저자들은 우리에게 도덕적 가치와 지적 호기심을 충족할 수 있는 좀 아는 척하기 좋은 철학적 이념을 성경에서 찾으라고 말하는 것이 아니다라고 의역할 수 있겠습니다. 성경에서 도덕 윤리를 찾거나 뭔가 심오한 철학적인 이념을 찾는다면 성경을 쓴 저자의 의도를 오해하는 것이 될 수 있다는 말입니다. 왜냐하면 성경은 그럴 의도로 쓰여진 책이 아니기 때문입니다. 다음 문장 보겠습니다. Rather they bear witness to their encounter with God in the midst of crucial events of historical crisis. Rather는 앞의 문장의 내용을 받아서 그것보다는 오히려의 의미로 반대적인 뜻의 문장이 이어질 것을 내포하는 부사입니다. bear는 전에 살펴봤듯이 carry의 의미가 있습니다. 그래서 bear witness는 증언하다의 의미가 있습니다. 해석해보면요. 오히려 성경의 저자들은 역사적인 위기의 결정적 사건의 가운데서 자신들이 하나님과 만난 사실을 증언하고 있다로 해석할 수 있겠습니다. 지난날 사람들이 겪은 풍랑 같은 현실 안에서 그들이 어떻게 하나님을 만났는지, 하나님을 만난 후에 어떤 일들이 그들에게 벌어졌는지를 생생하게 증언한 내용을 엮은 책이 바로 성경입니다. 그래서 성경에는 어떤 도덕을 설파하려는 것도 지적 호기심을 충족하라는 것도 주된 내용이 아닌 것입니다. 다음 문장을 보겠습니다. The subject matter of the Bible then is God's self-revelation to man. 어려운 단어가 없으니까 해석부터 하겠습니다. 성경의 주제가 되는 사안은 그래서 인간을 향한 하나님의 자기 계시입니다. God's self-revelation 이란 단어에 방점이 찍혀 있다고 보면 되겠습니다.
하나님의 자기 계시라는 단어에는 성경에서 말하는 하나님과의 만남은 인간이 주선한 만남이 아닙니다. 어려운 상황에서 하나님 스스로 인간에게 하나님 자신을 보여주셨다라는 의미가 있습니다. 성경의 저자들은 하나같이 인간이 하나님을 찾았다가 아니라 하나님이 인간에게 스스로를 보여주고 하나님의 뜻을 우리에게 드러내셨다라고 고백하고 있습니다. 그래서 결국 성경에서 말하는 주제는 하나님이 인간을 찾아주셨다라고 말할 수 있습니다. 다음 문장 보시겠습니다. Because of this stupendous theme, traditional Christianity has described the Bible as the Word of God and has insisted upon the divine authorship of Scripture. Stupendous는 amazing, astonishing, 즉 놀라운의 의미가 있고요. Describe은 묘사하다 또는 평하다, 평가하다의 의미도 있습니다. 그래서 일단 Because of this stupendous theme, traditional Christianity has described the Bible as a word of God. 까지의 해석을 해보면 이 놀라운 주제로 인해서 다시 말해 하나님이 인간을 만나 주신다는 성경의 주된 외침을 근거로 해서 전통적인 입장의 기독교는 성경을 하나님의 말씀으로 평가해 왔다로 해석하면 되겠습니다. 자, 이제 이어서 보겠습니다. And has insisted upon the divine authorship of Scripture. insist upon 다음 명사가 오면 무엇을 주장하다의 뜻이 있고요. 그리고 and 이후의 주어인 traditional Christianity가 생략되어 있습니다. 그리고 Scripture는 대문자로 시작되었기 때문에 성경을 의미합니다. 그래서 해석을 해보면 그리고 성경의 신적인 저작권을 주장해왔다. 현재 분사이기 때문에 주장해왔다로 이해하면 되겠죠. 풀이해보면 성경에 하나님이 쓰신 책으로 말해왔다로 이해하면 되겠습니다. 자, 전체를 다시 풀이하죠. 하나님을 만났던 사람들의 고백이라는 성경의 주된 주제 때문에 그 근거로 인해서 전통적인 입장의 기독교는 성경을 하나님의 말씀으로 그리고 하나님이 쓰신 책으로 평가하고 말해왔다로 이해하면 되겠습니다. 이제 정리하겠습니다. 성경은 믿음에 대한 증언이 기록된 책이지 도덕책도 철학책도 과학책도 아닙니다. 그리고 그 믿음은 하나님에 대한 믿음. 좀 더 자세히 말하면 하나님이 인간을 찾아서 자신을 드러내 보여주시고 만나주셨다는 신앙의 고백으로 이해되어야 한다는 말씀입니다. 그리고 그 하나님과의 만남 혹은 대면은 여유로운 상황이 아니라 삶과 죽음의 기로에 놓이게 된 위기의 상황이고 망망대해에 홀로 남겨진 것과 같은 급박한 상황이었다는 것입니다. 이렇게 성경은 사람들이 신앙의 눈으로 세상을 보고 하나님을 만난 생생한 체험을 고백하고 쓴 책이기 때문에 우리는 성경을 하나님의 책으로 간주하고 믿는 것입니다. 이 고백과 믿음은 성경이 쓰여지게 되는 모든 과정을 하나님의 섭리로 이해하고 믿기 때문에 결국은 성경은 하나님이 썼다 라는 고백까지 이어지게 되는 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 간단한 소감이나 질문, 수정할 부분은 댓글란이나 이메일을 이용하시면 감사하겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다.